समस्त प्रकार शुभेच्छा एवं अभिनंदन समस्त धन्यवाद सहित स्वागत करी प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ से आज आनी वाक्य को सम्मुखରେ आसी आम मध्य परिवेशन करेंगे। पास्टर स्टीफेन Praise the Lord. Hallelujah. God is good. परमेश्वर मंगलमय अछंती। अच्छा सତରେ प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦो। ହାତ ଟିକେ ହାତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ वाव आगरे हाथ में उठा दुईटा हाथ को बढ़ान जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो जी सुंदर पड़ोस लोग के हाथ धरन तो सही कि नहीं देखो धरन तो हाथ के बनन आप बोलतो आज्ञा प्रेज द लॉर्ड दुखरे अछंती बंधु दुखरे अछंती दुख पळेबो वाक्य सुन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसुन चोखे बंद करिबा प्रभु को कहबा प्रभु तुमको धन्यवाद मते तमे तुम निकट को आनिछ हालेलुया प्रभु को लोक माने आछिर समय वास्तव रे दुखरो बंधनरो संकटरो क्लेशरो मुक्ति पाइबार दिन आ परमेश्वर निश्चय करिबे एथिबाय से आनिछन्ते हालेलुया ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ପର୍ସନାଲି କଥା ହେବେ ସେହି ଆଶାର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭର ରୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ तुम्हें दया वही कथा समस्त विशृंखला अन्य मनस्क समस्त डिस्टर्बेंसेस जिसु नाम दूर तुम्हारा उच्चारित हो आज बंधन रु मुक्ति पाइबार दिवस हवा दया कर तुम अच्छे बोली तुमको धन्यवाद दे प्रार्थना जिसु नाम में हालेलुया हालेलुया जेहेतु आम्हे माने मनुष्य जो विभिन्न प्रकार दुखर शिकार हवा को पड़े था छोट छुआ मान कथा आरंभ करी बड़ हेबा जाए वृद्ध वृद्धा है ना युवा युवती माँ बापा प्रायतः प्रत्येक जीवन में कौन ना कौन प्रकार दुख रही अच्छे किंतु मन रखु जानी रखु आम्भे माने जे दुख रे जीवन अतिबाहित करिबा एहा परमेश्वर इच्छा इच्छा नुहे परमेश्वर केवे मध्य चाहि नाहंती किबा चाहि पारिबे नाही जे आम्भे माने दुख रे कालातिपात करू समय निर्वाह करू मां मानकर दुख परिवार पाई स्वामी मानकर दुख गृहर प्रतिपोषण पाई अनेक समय आर्थिक समस्या बा स्वास्थ्य
ପିଲା ଛୁଆ ନିମନ୍ତେ ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖର ଶିକାର ହୋଇକି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ ଆନନ୍ଦର ସମାଚାର ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ। ସେ କଣ ସେ ଗୀତ ଭୁଲିଗଲେ? ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ତା ବାଦେ ବି ଯଦି ଆମେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, it means ଭୁଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ନୁହେଁ। Something wrong with us। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଗଲତି କମି ରହି ଯାଇଥିବ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବସେଇବା ଦରକାର କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କି କଥା, ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଛାପ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ନିରବ ହୋଇକି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଆଗେ ରକ୍ତ ଦେବେ? କାହାକୁ बहुत दिल से फैसला करो, अनुमति नहीं ना कौन हाँ हृदय जाहको ताकि टिकते पढ़िए बे देखे बाबा हम प्रभु खाली पढ़िए ना थे सब रक्त को हाई देश प्रथमे आपण यह सुनिश्चित होई जाउछ परमेश्वर चाहନ୍ତି नाही जे मु दुखरे करी हाथ ले करी बोल आगे आ बोले ले हो नाही ले ले मत दाई देबो नाही बोल आगे आ आपण जे दुखरे रुहंतु एहा आपणकर सृष्टिकर्ताଙ୍କର इच्छा जोर से दुहे बसाई देले हृदय काको इच्छा नाही पढ़िबा गीत संहिता 119 14 दुःखग्रस्त हेबा पूर्वरे मो विपदरे गली मात्र एबे मु तुम वाक्य पालन करे। दुःखग्रस्त हेबा पूर्वरे वाड गले से विपदरे आउथरे जोर से बोलो दुःखग्रस्त हेबा पूर्वरु मु विपथरे गली मात्र एबे मु तुम वाक्य पालन करे। दुःख आसीबा पूर्वरु मु ट्रैक रे नथिले मु लाइन रे नथिले रेलवे रे रेल लाइन रे नथिले पटरी रे नथिले नथा दुःख तो आसीबा नथासी देखो दुःखग्रस्त हेबा पूर्वरु मु कोडी थिली विपथरे थिली पथरु ओहरी जाइथिली जेपरी चालिबा कथा जीवन रे सेपरी चालु नथिली परमेश्वर को जेपरी संतुष्ट करबा कथा सेपरी कोन नथिली परमेश्वर को मार्ग रे चालु नथिली विपथरे थिली जेपरी जीवन अतिबाहित करबा कथा म सेपरी कोन नथिली एडु कोन हैला दुःख आसला दुःख भोगिबाको पड़िला प्रभुଙ୍କ ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେହି ଉଚିତ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିବା ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି
ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ବିପଥରେ ଗଲି ମାତ୍ର ଏବେ what am I doing now? ଏବେ କଣ କରୁଛି? ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ହେଲେ କୋଉଟା ବିପଥ ମାନେ କୋଉଟା? ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବା ତାହା ଗୋଟେ ବିପଥ। ହେଲେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କି ପଥ? ସୁପଥ, ଉଚିତ ପଥ, ରାଇଟ ୱେ, ସଠିକ ମାର୍ଗ। ତେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ବିପଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନରେ ଯଦି ରହିନଥିବି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଆସିବ। It means ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଆଣେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆଜ୍ଞାବହର ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ ବା ଅତିବାହିତ କରୁନାହୁଁ ଦୁଃଖ ଇଜ ଭୁଆ। ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ତୁମେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯାଅ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି। ଲୋକ ମାଇଁ କରି ଲାଗୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ସେ ଭାବବାଦୀ? ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ। ଜୋନସ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଦମ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଅଛୁ। ଜୋନସ ଅମିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନସଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଉଠ ନିନିବେ ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ବାବୁ ଉଠ ଜୋନସ get up। yes sir କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ମହାଶୟ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ କି ସେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଜୋନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଲେ ଓ ଜାଫନଗରକୁ ଯାଇ ତର୍ଷିସଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ତହିଁର ଭଡ଼ା ଦେଇ କଣ ଦେଇ କେଜାଣି ନିନିବେକୁ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଥାନ୍ତେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ହୁଏତ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉପାୟ କଲେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କଥା ମାନିଲେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। It means ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। God will be provided। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ। Very simple lesson। ତାହା ମୋ ଟପିକ୍ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଉଠ ନିନିବେକୁ ଯାଅ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା ଦେଖିବା କେମିତି ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆସିଲା କଣ ଏଥର? ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ତିତିଲି ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ହୁଡୁ ବାୟୁ ତାପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା? ଫାଇଲିନ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିକି ପ୍ରବଳ ପୁରା ପ୍ରବଳ କଣ ପଠେଇଲେ? ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା ବିଚାରା। It means କଣ? ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପରି ହେଲା। My God, is it? ସତରେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଇକେଲ ବି ଭାବୁନି ଫାଇଲିନରେ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଛି ସାଇକେଲ? I don't think so। ଭାଙ୍ଗିଛି? ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ କେମିତି ରହିଛି ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇଲିନର ଜେଜେବାପା କି ବସେଇବା କଣ ହେଇଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଗ ନ ଶୁଣି ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଯିବି ତିଷ୍ଠିଯିବି ବୋଲି ଯୋଉ ଆଶା ଅଛି ବୃଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛି ହେବ ନା। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କଥା କହିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। କଣ? ଦୁଃଖର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। କଣ ସେ କାରଣ? ଅନାଜ୍ଞାବହତା।
যদি সে কথা মানি যাইথান্তে আজ্ঞাবহ হয়ে যাইথান্তে আরামরে যাইথান্তে সমস্যা ভোগিବାକୁ ପଡ଼ିନ ଥାନ୍ତା। ମୋର ଜୀବନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଚଳିବ ସରି ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନୁହେଁ। You are not belongs to yourself। ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବାଇବଲ କହୁଛି। ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲକୁ ମାନନ୍ତି। ପଢିବା ସେତେବେଳେ ନାବିକମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ପୁଣି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ରହିଯାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6:19 ଶେଷ ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହା ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ନିନିବିକୁ ତର୍ଷିସକୁ ଯିବି। ଯା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାଟିବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ସେ ପଠାଇବେ, ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି କରିଦେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ନିରବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ତ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, ନିଜ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, ନିଜ ଅବସାଦରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ 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 ଆସିବ। କିପରି ପଢନ୍ତୁ 5 ବୋଲ ପଢିଦେବ ମା ସେତେବେଳେ। ଜଲ୍ଦି। ସେତେବେଳେ ନାବିକମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣ ଆପଣ ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ ଡରିବ ନାହିଁ? ସମୁଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ନାବିକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହୋଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ରଣଧ୍ୱସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ନଉଥିଲେ ପକାଇ ଦେଲେ କୋଉଠି? କାହା ଲାଗି? କିଏ ସେ ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବା। ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତ ଜନସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୁନସ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତ? ଏବଂ ଜୁନସ ନହେଲେ ଜୁନସି ମୋର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ବସୁଛନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ତ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଡାଉଟ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି କି ମଉସା ଯାଇଛନ୍ତି, କାକା ଯାଇଛନ୍ତି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ବେପାର ସରିଲେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ, ଆମେ ଗୃହ ତୋଳିବୁ, ନହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ, ନହେଲେ ଘରରେ ଭଲରେ ଚଳିବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ। କିଏ ସେ କାରଣ? କହିଲେ ପଢୁ ନ କହିଲେ ପଢୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଜୁନୁସ ଜାହାଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଶୟନ କରି ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କଣ କରୁଛି ସେ? ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ଏଠିକେ ନାହାନ୍ତି ବରା ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ମାନେ ତାର କଠୋରତାର ସୀମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ତ କଲ, ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲ, ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ, ଠିକ ଟ୍ରାକରେ ନାହଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ପରେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି, ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାରି ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖର ବଡ କାରଣ ଠିକ ଟ୍ରାକରେ ନ ରହିବା। ନିଜେ ତ ଦୁଃଖ ପାଇଲା, ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ବିଚରା ମାଛ କଣ କଲା? ଏବେ
ମାଛର କି ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ହଉ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ମାଲ ମାରିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଜିରୁ ନାହିଁ କିଛି। ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିରି ଯାଏ କଥା, ମାଛକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଚାଲ, ମଣିଷକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିନ ହୋଇବା। ହଁ, ମାଛକୁ ଆମେ ଦେଖି ତ ମାଛ ନ ହଉ ତଥାପି କହିଦିଅ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାବିଥିବ, ଗିଳିଲା ପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଯେମିତି ସେମିତି କଣ କହିବେ ତାକୁ ନ ଜିରିଲେ? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା କହିବ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଯେ। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଜିରେଇ ବୋଲେ ଜିରେଇ ପାରୁ ଲେଉଟ ପାଉଟ ହଉଛି, ବାଡି ପିଟାଇ ହଉଥିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇ ଜିରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଏଣିକିଟା ଗୋଟେ ଖାଇଲି ଚିରୁ ନାହିଁ, 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ ଚେତା ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ଆପଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ମାଛର କି ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କି ଦୋଷ? ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର କି ଦୋଷ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଗେହେଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର କି ଦୋଷ? କି ଦୋଷ? ଆଖଣ୍ଡର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର କି ଦୋଷ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତୁ, ଲୋଭୀ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଟ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭୋଗିଲେ। ସେମ୍ ବିଷୟ କଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଦଣ୍ଡବତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ଗୋଟେ ବେଳ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଇଠି ବାଦ ହେଇ ପଡି ଯାଇଛି ଆଗରେ, ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଲା ପରେ ଅତିଶୟ ବେଦନା ଲେଖା ଅଛି କାହା ବିଷୟରେ? ପଢିଦିଅ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3। ହଁ, ପଢନ୍ତୁ। ତମୁ ସେ ନାରୀକି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବୁ। ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢେଇବା। ହାଇ ପଢେଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ପ୍ଲିଜ ପଢେଇ ଦିଅ। ଏମିତି କହିଥିବ ଯେ ଅତିଶୟ ବଢେଇବା, ଖାଲି ଗର୍ଭ ବେଦନା ବଢେଇବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଚାଲ ଠିକ ଠାକ ଟିକେ ପଢିଥାନ୍ତା କି କଣ? କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ନାରୀର ଜୀବନରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଆଉ କେବଳ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା କି? ନାହିଁ। ତାପରଠାରୁ ଯେତେ ମହିଳା, ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢିଛି। କିଏ ଦୋଷୀ? ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ସିମ୍ପଲ କଥା ପରି ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଆଦମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ଖାଉ ନମ୍ବର 1। ଆରେ ତୋର ପତ୍ନୀ ତ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଖାଇଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ? ବିପକ୍ଷ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭଲରେ ଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଠିକରେ ଥିଲେ, ଫେଲୋସିପରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଝାଳ କଣ ଆଦବ ଜାଣି ନଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଗଛର ଫଳ ଖୋଜିଲେ ଫଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, ଦୁଃଖ ଉଠାଇବ, ତେବେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କଣ ରିଜନ କଣ? ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ଅନାଜ୍ଞାବହତା। 150 ବିଲୁଆକୁ ଧରିଲେ। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ବିଚାର କଥା ବାହାର କରନ୍ତୁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ।
ତମୁ ସାମସନ୍ ଯାଇ 300 ବିଲୁଆ ଧରି ଓ ଦିହୁଡ଼ି ନେଇ ଲାଙ୍ଗଳକୁ ଲାଙ୍ଗଳ ବାନ୍ଧିଲା। କେତେ ଧରିକି 300 କଣ ଧରିଛନ୍ତି? ଆମର ଭିଲିଆ ମାନେ ଆଜିକାଲି କୁକୁଡ଼ା ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲୁଆ କଥା ଖେଳେ କେତେ ମୟା କହୁନି ହସିବା ପାଇଁ। କଥା ହଉଛି 300 ବିଲୁଆ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 300 କାମ କରିକି ସେଟା ବି ବିଲୁଆ ଆଉ ଧରିକି ଛାଡ଼ିଛି କି ନା ଧରିକି ରହିବୁ ଧରିଲି ବୋଲି ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ହଉଛି କି ଧରିକି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଛି। ସମ୍ଭବ ଅତି ସହଜରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବି, ବିଲୁଆ ମାନେ କଣ ବୋଲି କେତେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ସାନ୍ତା ମାନେ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ବିଲୁଆ ଧରିଲେ ଦିଗୁଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବଳକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଧ ଧମଣୀରେ କେତେ ପଦା? ମାତ୍ର 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ସାଫା ସ୍ୱାହା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ? 1000। ଖଡ଼ଗ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ନାଇଁ, ଗୋଧର ଗୋଟିଏ ଧମଣୀ, ଗୋଟିଏ ଧମଣୀର 1000 ପଦା। ଆଚ୍ଛା, ପଢିବା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା। ତମୁ ସେ କହିଲା ସାମସନ୍ ଜୋରସେ ପଢ। ତମୁ ସେ କହିଲା ସାମସନ୍ ଫିଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହଁ। ଏହା ସେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ହଁ 21। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲେ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଖି ଉପାଡ଼ି ନଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଧ ଧମଣୀରେ ବା ତମେ 1000 ପଦା କରିଥିଲ। ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଭାବିଲା ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ। ଜମା ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି ଏବେ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତେର ବଳ? କାହିଁକି ହେଲା ସେଟା? ନଙ୍ଗା କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷୌର ଦେଖାଛି ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଘୋଷକୁ ଆଣି 2 ପିତ୍ତଳ ବେଡ଼ିରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ କାରାଗାରରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚକି ବେଶା କାମ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ କୌତୁକର ବିଷୟ ହେଲ। ତୁମେ ଲୋକ ଦେଖି ତୁମକୁ ହସୁଛନ୍ତି, ତମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲ, ଚଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡ କରେଇଦେଲେ ତୁମକୁ। କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ଆଖିରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଗଲେ ରହିହୁଏ ନାହିଁ, ଆଖି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଅନାଜ୍ଞା। ଅନାଜ୍ଞାବହତା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନବ ଜଗତ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଥିଲେ। ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେଲେ ନିଜ ହଇରାଣ ହେଲେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ, ମାଛ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ସାବଧାନ, 1000 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଥିବ। ଦୁଃଖର ରିଜନ କଣ? କେତେ ବୁଝିପାରିଛୁ? କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅଛି? ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ରାଜକୀୟ କାମ କର ନା, ଯାଜକ କାମ କାହିଁକି କରୁଛ? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ସାଉଲ। ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ଗର୍ବୀ। ମୁଁ ତ ରାଜା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି, ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ କଥା ମାନିବେ, ସରଳ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ଚାରା ନାହିଁ।
ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ଥିଲି। ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ବିପଦରେ ଅଛି ନା ବିପଦରେ ନାହିଁ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର ବଡ଼ କାରଣ disobedient life, ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ। ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ମାନିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ମାନି ପାରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞାବହ ବୋଲି କହିଲେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମାନିବାର ଅଛି? କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କମାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡାକ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ମତେ ମାନିବାର ଅଛି? ଆଉ ଯାହା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁପଥରେ ରାଇଟ ୱେରେ ରହିପାରିବି, ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? ବାକ୍ୟରେ। ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି କିପରି ଯେ ମାନିବି? ବାକ୍ୟକୁ ହେଲେ କେବଳ ପଢିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି? ବା ତାହା ମୋ ଭିତରେ ରହିଯିବ କି? ନାହିଁ। ସମାଜ ପେପର ଆମେ ପଢୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ପଢୁଛୁ, ମନେ ରହୁଛି କି? କାହିଁକି ରହୁନି? ବୁଝା ପଡୁଥିବ। ବାଇବଲକୁ ସମାଜ ପେପର ପରି ପଢିଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ବାଇବଲ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମତେ ନୋଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟିଏ କରି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଚାପ୍ଟର ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମେମୋରାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିରେଲ ହେଇଛୁ, ଟ୍ରାକରୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଆସି ପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦୁଃଖ କହିଲେ ଦୂର ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଃଖର ବଡ଼ କାରଣ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଯାତ୍ରା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23, 24, 25। ବହୁକାଳ ଉତ୍ତାରେ ମିଶ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ହେତୁରୁ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଓ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସକାଶୁ ହାହାକାର ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, କାକୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିଲେ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତାଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜୀବନ ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ନାହିଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଜି ଅନେକ ଥିବେ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ସଂଘର୍ଷ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇକି ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଃଖର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ এই ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚାବିକାଠି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ତାହା? ପ୍ରେୟର, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ମିଶର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ। କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଫାରୋଙ୍କର ଶାସନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ତାଡ଼ିତ ହୋଇ, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି,
ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ କଷ୍ଟକୁ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିରବ ରହିଲୁ କି ନାଇଁ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ହଁ। ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ ହଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପର ବସ୍ ମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାড়না ଦଉଛନ୍ତି ତକଲିଫ ଦଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଖଟାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରୋଦନକୁ ଶୁଣିଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାড়না ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶାସିତ ହୋଇ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏବେ ହେ ଗାବ୍ରିଏଲ ମିଖାଏଲ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ସମାଧାନ କର ଏବେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରବ ହୋଇ ରହିପାରିବି ଆଠ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଲ୍ଦି ପଢ ଏ ହେତୁ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ଓ ପିରିସୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଫଲ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବହୁତ ବେଦନା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବୁ ଆଉ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ନିରବ ହୋଇକି ରହିବେ ନାହିଁ ସେ ସମାଧାନ କରିବେ ବିକଜ ହି ଇଜ ଦ ୱେ ସେ ପଥ ଅଟନ୍ତି ସେ ନିଜେ ପଥ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି ମୋର ଦୁଃଖ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ହସ୍ତରେ ତୋଳିଛନ୍ତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନେହେମିୟା 1:1 ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ନେହେମିୟା 1:2 ପଢନ୍ତୁ ହନାନୀ ନାମରେ ମୋହର ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ଓ ଜିହୁଦାରୁ କେତେକ ଲୋକ ଆସିଲେ ତହୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ଜିହୁଦୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନେହେମିୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ କୁହ ସେମାନଙ୍କର ଖବର କଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଅ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷିତ ସେହି ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ମହା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅପମାନରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛି ମହା ଦୁଃଖର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ମହା ଦୁଃଖ ସକାଶୁ କେବଳ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହେନା ଅଶ୍ରୁପାତ କରି କରି ରହିଲେ କି ସେ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି 5 କଥା 4 କଥା ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ବସିକି କଣ କଲି ରୋଦନ କଲି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଦୁଃଖ ସକାଶୁ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ କାନ୍ଦିକି ନିଜେ ନିଜେ ନିରବ ରହିଗଲି ତାହା ନୁହେଁ ଏହାକୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଗଲା
ମତେ ବାହାରିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ନାଇଁ, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହାତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯାଉ ନା କାହିଁ, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ, ନେହେମିଆ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାଚୀର ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମହା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କଣ କରିଲେ ସେ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାନା କଣ କଲେ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? ଛୁଆ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଲଜ୍ଜିତ, ନିରାଶ, ଦୁଃଖିତ, ତାର ସୌଗୁଣୀ କେମିତି ଚିଡ଼େଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ। ହାନ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବେଦନା ପଢିବା ଟିକେ ଜୋରସେ ପଢନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1:15। ଏଥିରେ ହାନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ନା ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ମଦ ପିଇ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମାତାଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ। କାହାକୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଦୁଃଖ? କିଏ ବୁଝିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନର କଷ୍ଟ? କିଏ ନାହାନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁଛି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଛି, ନା ପୁଅ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ମା ବାପା, ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଦୁଃଖରେ ମୋର ଜୀବନ ସଢି ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ରହିଗଲି କି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନା ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନାହିଁ, ଧନମାନ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଲେଟର ପଠେଇ ଦେଇ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବୋଲି ପଠେଇଲେ କି ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି, ଆଣ୍ଠାଇଲି, ଜାନୁ ବାନ୍ଧିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବେଦନାକୁ, ଦୁଃଖକୁ ଢାଳିଲି, କାନ୍ଦିଲି। କାହା ଆଗରେ? ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ? नो, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣର ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ମତେ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ? ଦୁଃଖରୁ। ତମର ଦୁଃଖ କଣ? ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ନା କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଜୀବନ ପାଇଁ, କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ନିମିଆଙ୍କ ପରି, କେବଳ ହାନାଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧ୍ୟାପଣର ଦୁଃଖ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା। ଯେସାୟା 38 ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା, ରୋଗ ବେମାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ପରା। ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ହିଜକିୟଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼, କାରଣ ତୁମେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିବ ଭାବନ୍ତୁ। ହିଜକିୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୁ ଆସିବେ, କହିବେ ହିଜକିୟ ତୁମେ ମରିବ। କେମିତି ଲାଗିବ ଭାବ। ଭାବବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାଳର ଭାବବାଦୀ ଆଜି କାଳର ଭାବବାଦୀ କରି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ମାଉଥ ପିସ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମାନେ ଗାର, ଆଉ ସେଟା ଫିଟିବନି, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତହିଁରେ ହିଜକିୟ କଣ କହିଲେ? ଏଥିରେ ଏଥିରେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଫେରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ନା ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଚାକିରିଆ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲେ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ এই ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। এই ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ଧରିଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା।
ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହଉ, ପେଟ ବ୍ୟଥା ହଉ, ଜ୍ୱର ହଉ, ବେମାର ହଉ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉ, ହଇଜା ହଉ, କିଡନୀ ଖରାପ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆଶା ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆଶା ନାହିଁ, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଳି ମାରଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜିସାୟ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବ? ଯା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ନିଜ କିଏ ତ ହେଲେ ଯିବି ସେ କଣ କହିବୁ? କହିଦେଇଥିବ ମରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଉଲା ବାବା କରିଦେବ। ଟିକେ ଭାବବାଦୀ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେକର ଭାବବାଦୀ ହେଇଥିବେ, ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, କହିବେ ତୁ ମରିବୁ ବୋଲି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସି କହିବେ ନାଇଁ 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 ତୁ ମରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ବୁଝା ପଡୁଛି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଧରିବା, ହାତ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନାହିଁ କରିବେ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀକୁ ହାତ ଧରନ୍ତୁ, ଧରିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାର୍ଥନା, 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 ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନେହେମିୟା, ତାପରେ ହାନ୍ନା, ତାପରେ ହିଜକିୟ, ତାପରେ ଜୋନାସ, ଭାବବାଦୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି? ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ମାଛ ପେଟରେ ଅଛି। ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଶ୍ରରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ନାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଡାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବୁ। ଦେଖୁନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଯାକ ବୁଲୁଥ। ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶ୍ରୟ ବୋଲେ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲେ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଗୀତ ଗା ବୋଲେ ନାହିଁ। ଆସୁନା ମାଛ ପଠେଇବେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ମାଛ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ବାଟ ନାଇଁ, ଆଲୋ ମାଲୋ ବାଲୋ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ପାଷ୍ଟର ବାବୁକୁ ଫୋନ କଲେ ମାଛ ପେଟରେ ଟାୱାର ଲାଗିବ? नो ले दूं, नहीं लगेगा टावर। अभी तुम क्या करेगा साहब? पढ़ो जोनस 2। ସେତେବେଳେ ଜୁନସ ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ ଏଥର? ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ, ଆରେ ମହାଶୟ ଦୁଃଖ ଆସି ନଥାନ୍ତା ଯଦି କଥା ମାନି ଥାନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଦେयर ଇଜ ଅ ୱେ। ପଥ ଅଛି, ପଥ ଖୋଲିବେ, ମାର୍ଗ ଖୋଲା ହବ। What is that way? Pray. ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ବୋଲି ବାଇବଲରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଧୋଳିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଏ ଗୁହାରି କରି ନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମାଛ ପେଟର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାଉ ଯାଉ ଆଗରେ ଜୁଲସକୁ ଭେଟିବା, ପଚାରିବା ଭାଇନା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାଛ ପେଟ? ହାଲେଲୁୟା। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା ବାବୁ, ଆପଣ ପଚାରନା କାହିଁକି ଅପମାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବସିଗଲି ଭିତରେ ସିନା ଗଡ଼ବଡ଼ା ଯାଉନି ଗା, ଦେଖୁଛୁ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ବାହାରି ପାରୁନି। 3 ଦିନ ହବ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ କି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାହାରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ହେଇପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ ସେ, ଯେହେତୁ ମାଡ଼ ପାচ্ছি। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଚୁଟି କରୁଥିବେ ଟାଇ 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 ଟାଇ, ପିଠା ମାରୁଥିବେ ଯଦି ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ଥିବ। ପ୍ରଥମେ କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କଣ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ? ଯୋସେଫ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ନେହେମିୟାଙ୍କ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ମନ ରହିବାନି, ମହା ଦୁଃଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହାନାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପାଇଁ, ହିଜକିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୋନାସଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଦାନିଏଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଆଗକୁ ଯିବ ତାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଡାନିଏଲ ଶୁଣିଲେ ନା ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଶୁଣିଲା ପରେ थैंक गॉड मु एइडे अपेक्षा थिली एही दिन अपेक्षा थिली जाओ प्रार्थना नाही हालेलुया प्रार्थना नाही चर्च नाही गिरजा नाही प्रेज द लॉर्ड इनके लगी ना नहीं डानियल साथी डानियल मरन होंती आई सॉरी टू से तमरो नियम को देखिছি तुमको देखिছে हम तो गया साहब दुआ करने सुंदर लिखा है पढ़वा नहीं पढ़ देबा पढ़वा कि नहीं पढ़ दे छोड़ जाओ अनंतर एही लेखा स्वाक्षरित होइअछि बोली जानिला उतारे दानिएल आपणा गृह को गले ताको कोठरी केते बेले गले माउसी स्वाक्षरित हल्ला परे ना गुरु हां हल्ला परे राजा महाशय आसुछंती सिग्नेचर करूछंती कोन सिग्नेचर करूछंती जेउन व्यक्ति गिरजा करिवो प्रार्थना करिवो मासे जाए से व्यक्ति को हमें डिटेल पढ़ दो पढ़ लिखा है 6 4 10 9 ताको कोठरीर झरका जिनिस साथ में पढ़ो राज्यर अध्यक्ष गण राज्य प्रतिनिधि गण और कीर्तिपाल गण मंत्री और देशाध्यक्ष गण समस्त एकत्र मंत्रणा करी एक्सप्लेन करो गाड़ी पढ़ो एपरि एक राजकीय और दृढ़ निषेध विधि स्थापन କରିବାକୁ विचार କରିଅଛନ୍ତି ଯେ যদি কে 30 दिन পর্যন্ত মহারাজার বিনা কৌশল দেবতা কিবা মনুষ্যর নিকটে প্রার্থনা করিব সে বাইবেল লিখি পড়িব হালেলুয়া ভালো পড়ছো এই পারে है ना তাহলে কোন ওয়ে ফ্লো রে কমি আসি যায় তো শুনিবা লোক গুড নাইট হি যাইবে 30 দিন পর্যন্ত যদি প্রার্থনা করিব তাଙ୍କୁ সিংহ গর্তরে পকাই দিয়া দিব এই বিষয়କୁ ଡାନିଏଲ ଶୁଣିଲେ ରାଜା ସାଇନ ମାରିବାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଲା ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସିଂହକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜାକୁ ରାଜପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଝରକା ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ହାଲେଲୁୟା दुखକୁ ଦେଖିଲେ दुख ଆସୁଛି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସତେ ଯେପରି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ दुख ଆସିବାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିବାଟା ଦେଖି ଡରିଲ କି ନାଇଁ କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ମତେ ଅଂଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହାଲେଲୁୟା ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ସବଳ ଦିଆର କଥା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଧରିଲା ପରେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ ଏ କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସକାଶୁ କାନ୍ଦି ଥିଲେ କି नो ପଢନ୍ତୁ 24 କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ହରି କାଠ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭିତର କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖାଛି ୟେସ୍ ଭିତର କାରାଗାର 24 ପଢନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତର କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ହରିକାଠ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜେଲ ଖାନା ନୁହେଁ ଭିତରେ ଟେନସନରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହରିକାଠ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି ପାହାନ୍ତିଆ 8:30ରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗେଳିବାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯିବ ମୋର ନିକି ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ହରି କାଠ ଲାଗିଛି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ହାତ ନେଇଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा
ବେଳକୁ ଜେଲ ଖୋଲା ମେଲା ବନ୍ଧନ ଫିଟିଂ ଆଗେ ଖୋଲିସ୍ and hugging going hallelujah that is the power of prayer ତା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ଆସୁନା କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲି ତୁନି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲି ଭିକାରୀ କରି ଯାଇକି ଦୁଃଖ ଗୁହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ ସ୍ତୋତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଗୌରବ କର ମଣିଷ ଏପଟ ବି ବୋଲା ବୋଲା ଲାଗୁଛି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ କର ଗୌରବ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କର କାହିଁ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ହାଲେଲୁୟା କାହିଁ ତୁମେ ଏତେ ନିରାଶ କାହିଁ ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଧନ୍ୟବାଦ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ନହେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଅ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଯାଏ 22 ଲୋକ 22:44 ପୁଣି ସେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ କଣ ହେଲେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡଟା ବଡ଼ ଗଜବ ଅଛି ମଗ୍ନ ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ହାଲେଲୁୟା ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା that is the life of Jesus Christ ଆମର ଗୁରୁ ଯୀଶୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ଯୀଶୁ ନା ସକାଳ 8 ଯାଏ ଶୋଇବା ଯୀଶୁ ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଯୀଶୁ ରାତି 2ଟା ଯାଏ ମୋବାଇଲ ସକାଳ 9ଟା ଯାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଦୁଃଖ ମତେ ହବ ନା ତମକୁ ହବ ହାଲେଲୁୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଃଖ ଯେତେ ଆସିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଗଲା କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା এই শিষ্যমান কম করছেন আগে দুঃখ সকাশে নিদ্রে পড়ন্তু ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେତୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ହେତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ହେତୁ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେତୁ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଥାଉଛି ବରହମପୁର ଏଇଠିରୁ ଦୁଃଖ ହେତୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବେ କହିଲେ ଉଠେଇଲେ ମାନେ ନାଇଁ ମାଇକ୍ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ବୋଲି କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 40:42 ପଢିଦିଅ ଟିକେ ବାଇବଲ ସମସ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା ଆରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବୁଲିବାକୁ ନ ଯାଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ମଦ ନ ପିଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଚାଟ୍ କରୁ ଏହା ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ କେତେ ଲୋକ ଏନିମିସି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି ଆରେ ସେ ତାହା କଲେ ଦୁଃଖ ଯିବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ କଲେ ଚାଲା ଯେ ଚିକେନ ଲଗେଇବା ଖାଇଦେବା ଦୁଃଖ ପଳେଇବ କି ନାଇଁ ସମଝୋ ଟିକେ ବୁଝ ଦୁଃଖ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହାଲେଲୁୟା ଦୁଃଖ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରରୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା କଣ କଲା ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉଥରେ ମୁଁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ କଲେ କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହିନିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଟା ଜିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିଲେ କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନା ବନ୍ଧାପନରୁ ବାହାର ହେବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଜକୀୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଜମା ବିଚଳିତ ରହିବେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଜିହୋଭା ପ୍ରଫେ ଜୀବିତ ସେ ଜୁନସ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡାନିଏଲ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କିଏ ଦେଖିଲେ ଦେଖି କଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ
ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଉଲ ଶିଲା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଦ ହଉନି ଯେ କଣ କରିବି, ଛାଡ଼ ଗେମ୍ ଟିକେ ଖେଳିଦେବି, ଏମିତି ହେଲେ କି ଜେଲରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଗୀତ, ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପିତରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୀତ ସଂହିତା 62:8। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର। କାଠାରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର। ପଇସା ଠାରେ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଠାରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଠାରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ନାହିଁ, ପରିବାର ଠାରେ ନାହିଁ, ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ନାହିଁ, କି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ନାହିଁ, କେବଳ କାଠାରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲା ପରେ କଣ କରିବ? ମନର ସବୁ କଥା, ହାଲେଲୁୟା, ସବୁ କଥା। ପୁଅ ବଦଳ ନାହିଁ, କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ? ଅଲଗା ପଡ଼ୋଶୀ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଣ କହିବି ମାଉସୀ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଝିଅ ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। God is there to help you। ସଂକଟ ଦିନରେ ସଂକଟ ଦିନରେ କଣ କର ନାହିଁ କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି କଣ କରିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଟାଇମ୍ ସରିଲା, ଶୁଣିବା ଜଲ୍ଦି କୁହ। ସତ କହ ନା, ଆଜି ରବିବାର କରିବା ଅଛି, ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୁଣିବା, ଠିକ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। अभाव दुख काम सरला, दुखर लेखा छिंडिला तो एबे अभाव बुझिबा, जीवा नहीं बोलते हो जी, जहाँ आप कहते जीवा कि नहीं पछाड़ू, जीवा वो बड़ी ना अभाव अभाव टी केते देबो, तापर मु जीवी आपण माने मते बोल नहीं जाऊ। अभाव काहे की आसे बहुत इंपोर्टेंट कथा मन रखिबे, बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। अभाव काहे की आसे पांचटी कथा शॉर्टली कहबा पे चेष्टा करूची, चेष्टा करूची। पढ़िबा लुक 15:12-14। जोर से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। भाई आओ ना वो पढ़ साबे जल्दी जल्दी पढ़ो। सेमानक मध्यरु सान पुओ बापांकु कहिला, बापा संपत्तिर जो भाग मो बांटरे पडुछि ताहा मते देई दियो। सेतिरे से आपणार सर्वस्व सेमानकु बांटी देले। अल्प दिन उतारे सान पुओ सब एकाठी करी दूर देशकु चली गला, आउ सेठारे कदाचार रे आपणार संपत्ति उड़ाई देला। किंतु समस्त अपव्यय कला परे से देशरे महा दुर्भिक्ष पड़िला। समस्त अपव्यय कला उतारे देशरे कोन पड़िला? दुर्भिक्ष। सेतिरे कोन हला रो? तार अभाव शांतिर अभाव, स्वास्थ्यर अभाव, पारिवारिक जीवन अभाव, अर्थर अभाव, खाद्यर अभाव, अभाव ही अभाव। अनेकों जीवन यह सत्य रही। तेरे ए अभाव आम जीवन जीव केमिति परमेश्वर सहित थे, पिता गृह थे, पिता सहित सहभागितार थे, प्रार्थना जीवन थे, वाक्य थे, प्रार्थना गृह थे, गिरजा गृह सहित संपर्क थे। किंतु यहाँ को इकार पी परा तो को आकार ता कौन हो इज इक्वल टू पीता लगेगा। भल खाऊले, भल पिउले, भल स्वास्थ्य थे, अभाव किछि मते नथिला। सेही समय प्रार्थना करूछथि, हे पिता मते देई दियो मोर संपत्तिर भाग, मु एबे दूर देशको
ଯିବି ମତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଭାବ ଇଚ୍ଛା ମତେ ବି ଗୀର୍ଜା କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଭାବ ଇଚ୍ଛା ମତେ ବି ବାଇବଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଭାବ ଇଚ୍ଛା ମତେ ବି ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଭାବ ଇଚ୍ଛା ଅଭାବର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଅଭାବ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଫେଲୋସିପରେ ଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଥିଲେ ଫେଲୋସିପରେ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସହମରିତାରୁ ଦୂର ମଣ୍ଡଳରୁ ଦୂର ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଠିକ ଲାଗୁନି ଗିର୍ଜା ବାଟ ଠିକ ଲାଗୁନି ଦେଖୁନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଉ ହାଲେଲୁୟା ଅଭାବର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ଯିବ ଅଭାବ ଥୁଆ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ସର୍ତ୍ତି କହିକି ସାରୁଛି ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 14 ପଦରେ ପଢିଯିବ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା এই যে অভাব ହେଉଛି ତାର ଜୀବନରେ ତାର ଭାଇନା ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 15 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 30 କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡ଼ା ଦେଇଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ମାରିଲ ଏ ଗଦାଚାରରେ ଯୋଉ ଉଡ଼ାଇ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇଥିବାର କଥା ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ପାପ କର୍ମରେ ଅଶୁଚି କର୍ମରେ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିଛି ଅଭାବ ଆସିଲା ହାଲେଲୁୟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଆସିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଆସିବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଆସିଲେ ରୋଗ ବେମାର ହେବ ଦେହ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ ତଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ 15 ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପଛର କାରଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ କାମ ଟିକେ କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଇଛି କଦାଚାର ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ପକେଇଛି ଆଉ ରାତିରେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ପଡୁଛି ଅନ୍ୟ ଭାବ ଘଟାଏ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ହିତୋପଦେଶ ପଢିବା 6:26 ଜଲ୍ଦି 6:26 ଯେହେତୁ ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନ ଅଭାବ ଘଟାଏ ବସ୍ ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନର କଣ ଘଟେ ଅଭାବ ବ୍ୟଭିଚାର ସକାଶୁ ଅଭାବ ଘଟେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଅଛି ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଅଭାବ ଏଠାରେ ସିନା ଲେଖା ଅଛି ତାର ଖାଦ୍ୟର ବିଷୟରେ ଆମର ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ୟା ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ମା ବାପା ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଘର ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କିଛି ନଥିଲା ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ଅଛି ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି ଗୃହର ଅଭାବ ଅଛି ପ୍ରସ୍ପେରିଟିର ଅଭାବ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ କଦାଚାରରେ ଅଛନ୍ତି ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ କରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୀର୍ଜା ଗୃହକୁ ଯିବା କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ଥିବେ
ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ବାଇବଲ ପଢିବାର କଥା ଥିଲା, ଆପଣ ଟେକ୍ସଟରେ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟିଂ ସହିତ। ବାହାରେ ଭାରି ଭଲ, ଭାରି ଭଲ, ଭିତରେ ସଢି ଯାଇଛି ଜୀବନ, ସଢି ଯାଇଛି। କେହି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାର ଚକ୍ଷୁ ତ ଦେଖୁନାହିଁ ମୋର ଭିତରର କଥା। ମୋର ମୋବାଇଲରେ ତ ଲକ୍ ପଡିଛି। କଦାଚାରର ଜୀବନ ଅଭାବକୁ ଆଣେ। କଣ ପଢିଲେ? 6:26 ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନ ଅଭାବ ଘଟଇ, ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ଘଟଇ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ବିଷୟ ଚାହୁଁନା କାହିଁକି? ଅଭାବର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ତ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ଜଣକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ, what is that? କଣ ନା କାମ ଭାବରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 5:27 ମାଥିଉ ଶୀଘ୍ର। ଜଲ୍ଦି। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହଁ, କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ହଁ। ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। କାମ ଭାବରେ ଯଦି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, ବଢିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସରିଲା, ସରିଲା, ଫିନିଶ। ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ସରେ। ତାହା ଲୋଟେ, ତାହା ଆତ୍ମିକ ବିଧି ଅଟେ। କଦାଚାରର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଦେଖା ନ ଯାଅ। ଏଣୁ ଫେର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆମୋସ ବାବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ପଢିବା ଆମୋସ 4 ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନଗରରେ ହଁ, ଦନ୍ତ ଭକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବାସସ୍ଥାନରେ ଅନାଭାବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ତୁମ ନଗରରେ ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା। What is this? ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭାଗ। ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ଏବେ ସଫା ହେଇଛି। এটা কে ଦେଇଛନ୍ତି? কে ଦେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଗଲା, ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହଁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏହାର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ରହସ୍ୟ କଣ? ଦନ୍ତ ପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ବୋଲି କହିଲେ ଦାନ୍ତ ମୋର ଏବେ ସଫା ହେଇଛି। କଲଗେଟ୍ ପାଇଁ କି? Lister ପାଇଁ? Pepsodent ପାଇଁ? ନାଇଁ। Amway product ପାଇଁ? No। ମୋର ଦାନ୍ତ କେମିତି ସଫା ହେଇଛି ଏବେ? ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ତ ମଳି ଲାଗିବ। ମାଉସ ଖାଇଲେ ତ ମାଉସ ଖଣ୍ଡ ପଶିବ, ଦାନ୍ତ ମଳି ହେବ। ତ ମାଉସ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ନ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଅଭାବ କୁଆଡୁ ଆସିଛି? ଦାନ୍ତ ସଫା କିପରି ହେଇଛି? କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏ ଅଭାବ କାହିଁକି ଆସେ? ହିତୋପଦେଶ ଅନୁସାରେ ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ସକାଶୁ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ସକାଶୁ, ଅଶୁଚିତା ସକାଶୁ। ଯଦି ସଫଳତା ନାହିଁ ଜୀବନରେ, କେଉଁ ବିଷୟର ଭାବ ଅଛି ତେବେ? ସଫଳତାର ଭାବ ଅଛି। ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, କେଉଁ ବିଷୟର ଭାବ ତେବେ? ଶାନ୍ତିର ଭାବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, କେଉଁ ବିଷୟର ଭାବ? ସୁସ୍ଥତାର ଭାବ। ରିଜନ କଣ? କଦାଚାର, ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ସମୟର, ଅର୍ଥର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଶରୀର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ବୋତଲ ଆଣନ୍ତୁ, ଗରମ ଦିନ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯିବେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଖାଇଦେବେ, କଣ କରିବେ? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇଦେବେ। ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ଆପଣ କଲେ, ଟଙ୍କାର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ, ଟଙ୍କାର କଦାଚାର କଲେ। ଠିକ ସେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିହ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କଦାଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅପବ୍ୟୟରେ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖରାପ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି କରିବୁ
যদি করিব দন্তপন্থী অর্থাৎ অভাব ଏଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତଥାପି ବି ସେମାନେ ଫେରୁ ଲେଖାଛି ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନଗରରେ ଦନ୍ତପଂକ୍ତିର ନିର୍ମଳତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବାସସ୍ଥାନରେ ଅନାଭାବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଫେରି ନାହ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି? ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଭାଗିତାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରୁ, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରୁ, ଗୀର୍ଜାଗୃହର ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଅଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଦାଚାର, ବେଶ୍ୟା, ଅପବ୍ୟୟ କଲେ ଫେରୁ। ତୃତୀୟରେ 34 ଗୀତ ସଂହିତା 9 ଏବଂ 10। ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ। ଚତୁର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଯଦି 34 9 10 ଏ ତାହାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଯଦି କହିଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ତାହା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା। ହିତୋପଦେଶ 8 ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୀଘ୍ର ହିତୋପଦେଶ 8 13। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା। बस ମୁଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦତାକୁ, ଅଶୁଚିତାକୁ, ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରୁନାହିଁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ ଥିବ। ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କର, ଅଭିଳାଷକୁ ଘୃଣା 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 କର। ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? ଭାତ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ପାପ ଅଛି ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ହେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଆସିବ କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୟ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା 3 ନମ୍ବର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଆସିବ ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ନଥିଲେ ଅଭାବ ଆସିବ। 4 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ସେଇ 34:10। ଯୁବାଶୟମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଯୁବାଶୟମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିବେ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ କ୍ଷୁଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 8ଟା ସମୟକୁ ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ଠେପା ଠେପା ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି ରବିବାର ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ 5 ଦିନ ଜଗିଲେ ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖି ପାରିବି ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ। ହଉ ଦେଖ, ଅଭାବ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ? ୟୁଥ ମିଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ବଢିଆ ଅପରେସନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆମେ କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ? ଅପେକ୍ଷା ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଏତେ ଦିନ ହବ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆସିନାହିଁ। ମୋବାଇଲ କଲ୍ କଲେ କଲ୍ ଉଠଉ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ହେଉ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲାଣି। କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଭାଇନା ତମେ? ଦିଦି କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ତାର ଆଖିର ପୃଷ୍ଠକେ ପରମେଶ୍ୱର। 62 ସାମ 62 ଗୀତ ସଂହିତା 62 2 କେବଳ ସେ ମୋହର ଶୈଳ ଓ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ଓ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ନହିବି, ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କାନ୍ଥ। 63 ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ରହିଅଛି। କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କ୍ରିକେଟ, WW ଆଉ
ভিডিও গেম ଆଉ ଟିଭି ଦେଖ ଅଭାବ ଜଗିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋଉ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା କୁହେ ତାହା ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। କଣ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ? କଣ ଖୋଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ seek God। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଖୋଜୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବାର ବିଷୟ ଖୋଜୁ, ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ନିଜର ଖୁସି ନାହିଁ। କଣ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ? ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି 34:7 ପଢନ୍ତୁ। ଯୁବାଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ, ଭିତରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ହଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ହଁ, ଅଭାବ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଜଗତ ପୃଥିବୀ ସବୁର ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଦାପି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଅଭାବ? କାହିଁକି ଅଭାବ? କଣ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ? ସମୀକ୍ଷା କରି ଫେରିବା। ମୋର ଖୋଜିବାର ବିଷୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କଥା। ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 2:7 ପଢନ୍ତୁ ସାରିବା ସେଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 2:7 ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି 40 ବର୍ଷ ଯାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ଯାକ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ସହବର୍ତ୍ତୀ। କିଏ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ କଣ ହେଇଛି? ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେହି ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, make sure God is there with you। କେହି ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଭାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଭାବନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କି ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ରହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅଭାବ କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନା, ଯଦି ପାପ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ, ମନ୍ଦ, ଅଶୋଚିତ, ଅଧର୍ମ ସକଳ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତୃତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ନ କଲେ ଅଭାବ ଆସେ। ଭୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନର କଳ୍ପନା ଅବିରତ ବନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭୟ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ ଅଛି? ଅଭାବ। ଚତୁର୍ଥ କଣ? ଅନ୍ୱେଷଣ। କଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର ତାହା ଖୋଜୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଖୋଜୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଖୋଜୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଖୋଜୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଭାବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖ। କିଏ ରହନ୍ତୁ ନ ରହନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଦାଚାରର ଜୀବନ ବିତାଉନାହାନ୍ତି, ଖରାପ ବିଷୟରେ ଅପବ୍ୟୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ବି ତା ବାଦେ ବି ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନୁହନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ। କରିନ୍ଥୀୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢିଦେବେ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଥିବ, ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର, ନମ୍ର, ଆଜ୍ଞାବହ, ଭୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ବି ଯଦି ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା, ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ବେଦନା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଟନ୍ତି।
ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆସନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅଭାବ ଆସିବ, କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ରହିବି, କୋଉଠି ରହିଲା ସମସ୍ୟା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି ତ? କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଭାବ ନଥିବ। ଆମେ ଟିକେ ଜେଲସି ହେବା ଦରକାର। এই ବାକ୍ୟର ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁଭବୀ କେବେ ହେବି? କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଭାବ ନଥିବା ଦରକାର ମୋର। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅପବ୍ୟୟ କଲେ, ଅର୍ଥକୁ, ସମୟକୁ, ଶରୀରକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ। ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ପାପ, ଅଭିଳାଷକୁ, ମନ୍ଦତାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖୋଜିବାର ବିଷୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତୁମ ଦାସକୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ, ମା ବାପା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିରୋଧ ପାଇଁ କୃପା କରିଦିଅ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଅଭାବ ମୋଚନକାରୀ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଯଦି କୌଣସି ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଦନାରେ ପ୍ରଭୁ ସଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଈଶ୍ୱର ହେଇକି ପଥ ଦେଖାଅ, ଖୋଲି ଦିଅ ମାର୍ଗ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଗଛା ହେଉ, ଫଳ ଶୟତାନ ହରଣ କରି ନ ଖାଉ, ଏପରି କୃପା କର। ତୁମେ କଥା କହିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ମହିମା ଗୌରବ ସମର୍ପଣ ତୁମକୁ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।